Abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa akhwatina wa nabiyatina wa sulina wa awlatina wa taramitina wa jamatina wa liyasamil wa jibatina wa lijamil mu'minina wa minna wa muslimina wa muslimina wa aminin wa abbas wa malaikatihi wa mafirahim wa rahmahum wa salam wa salam wa afiyah dengan balah dajjana dan diwasiam yasirun haram tayyiban barak min haladin salasala kasim wa dakar masih sebagai jami'ah hajatina min hawai sitin wa sitin wa jimafi rasul khatimah al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna min shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيم آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فانصُرْنَا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والشر مما شاء الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مما شاء الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مما شاء الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بنا والظاهرة آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بنا والظاهرة آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بنا والظاهرة يا ربنا وأخوانا وأمر الذي كان منا يا ربنا وأخوانا وأمر الذي كان منا يا ربنا وأخوانا وأمر الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمنا على دين الإسلام يا قوي يا متين انتصار الظالمين يا قوي يا متين انتصار الظالمين يا قوي يا متين انتصار الظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المسلمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المسلمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المسلمين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع
sami'u ya basiru ya latifu ya khabir ya aliyu ya kabiru ya alimu ya qadir ya sami'u ya basiru ya latifu ya khabir ya aliyu ya kabiru ya alimu ya qadir ya sami'u ya basiru ya latifu ya khabir ya farijal ham ya fasifal gham ya man yamdi yaghfiru wa yarham ya farijal ham ya fasifal gham ya man yamdi yaghfiru wa yarham ya farijal ham ya fasifal gham ya man yamdi yaghfiru wa yarham astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasbunallahu wa ni'mal wakil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sarafa wa karama jada wa adab wa radiyallahu ta'ala anhum baydin tayyibin al-tahirin wa sabil akramin al-muhtadin wa azwajih tahiratul ma'adul mu'minin wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumid wa alaina ma'am fi rahmatika ya arhamar rahimin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Halaman 3 ya. Tabus sholati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wa nafa'ana bihim wa fi ulumihim wa karamatihim barakatihim fid dharani ajmaina amin ilangkol kitabus sholati. Utawi kitab bahas tentang sholat. Ini pembahasan tentang wudu dan ini tentang sholat. Atar hibu fis sholati wa tarhibu min tarkiha. Misalnya tirkiha gitu ya. Salah cetak itu bener tarkiha. Bukan tirkiha. Bismillahirrahmanirrahim. Atar hibu tawi dawuh kang nyenengaken. Tesih kabeh kitabe kok. Atar hibu tawi dawuh kang nyenengaken fi sholati ing dalem nglakoni sholat. Watar hibu lan dawuh sing medeni utawa ancaman mintar kiha, sunastir kiha, salah tulis. Mintar kiha saking tinggal sholat. Ini dawuh membahas tentang keuntungannya utawa opae nek wong gelem sholat, terus dawuh tentang ancamane, bebane, hukumane wong sing tinggal sholat. Dalam arti niki sholat asal rogal. Kala ngendika sapa Allah Taala Gusti Allah Taala, inna sholata temen sholat iku kana ana apa sholat ngalal mukminina ing atase wong mukmin kabeh iku kitaban kewajiban utawa den perdoaken mauqutan tur wis den tentokaken wektune ing wektu-wektu. Oke, langsung dibuka kanthi dawuh Al-Qur'an bahwa sholat gasal ini dimaksud itu adalah kewajiban bagi kabeh wong mukmin sing waktunya sudah ditentukan. Itu dari surat Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa taala Allah taala. Wa aqimu lan padha nglakonana utawa jumenengna sira kabeh as-sholata ing salat. Wa atu lan padha nekanana utawa ngetokno utawa aweh sira kabeh az-zakata ing zakat. Warkamu lan sholata sira kabeh marokine sertane wong-wong kang padha salat. Dawuh aqimu sholat niku rata-rata mesti sambunganipun wa atus zakat. Betapa hubungan sangat pentingnya antaranipun sholat kalih zakat. Niku diantaranipun. Nanging panjenenganipun kita pasarengan. Wa qala lan dawuh sapa taala Allah taala. Inna sholata temasune sholat iku tanha nyegah apa sholat nganil fahsai saking perbuatan sing jember sing apa
keji. Wal mungkari lan perbuatan sing mungkar. Surat Al-Baqarah ayat ayat 43. Wa qala lan dawuh sapa ta'ala Allah ta'ala hafidhu ngreksa sira kabeh ngalah sholawati lan ngreksa salat wa sholati lan salat al-wusta kang tengah-tengah wa kumu lan lakonono sira kabeh lillahi lakoni dalam ati lakoni salat lillahi krana Gusti Allah qanitina hale wong kang padha tunduk. Surat Al-Ankabut ayat 12 gangsal. Pun bikin ini tentang satu bahwa sholat itu adalah suatu kewajiban sing waktunya wis ditentokke. Terus bahwa sholat zakat itu sangat berdekatan, sangat betapa pentingnya mesti menolong aqimus sholat mesti rata-rata wa atus zakat. Ngomong Pak. Betul. Inna sholat akanat alal mu'minina kitabun mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin, kitaban itu artinya diwajibkan atau maktubatan. Sesungguhnya sholat bagi orang-orang mukmin itu diwajibkan sesuai dengan di waktu-waktu. Di waktu-waktu itu ada waktunya, sehingga nanti ada waktu sholat 5 waktu itu waktunya sudah jelas. Cuma nanti ada sholat yang waktunya diharamkan. Artinya misalnya yang sholat sunat setelah asar sama setelah subuh itu diharamkan. Istiwa. Pas istiwa. Nah kemudian waqimus sholat wa atu zakat wa warka'u marokein. Dirikanlah sholat. Kalau di ayat ini memang pakainya laksanakan sholat itu aqimus sholat yang artinya dirikanlah. Jadi dirikanlah sholat itu tidak hanya terkait dengan sholat yang langsung dilakukan itu, tapi juga dirikanlah sholat itu ya ada fasilitas, menyiapkan fasilitas air, ini juga aqimus sholat. Kemudian noto-noto kloso nopo bangun ke masjid niku mlebet ten aqimus sholat, dirikanlah sholat, termasuk berwudu, terus segala sesuatu yang terkait dengan sholat itu namanya mendirikan sholat. Ini Malah yatimul wajibu ilahi bahwa wajib. Malah yatimul wajibu ilahi bahwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Berarti kalanya berarti sebenarnya tentang menyediakan gawe wundu. Mergo wundu kuwi salah satu syarat dari sholat. Berarti sediakan wundu berwundune iku ya wajib. Atau malah yatimul wajibu ilahi bahwa wajib. Wajibu ilahi bahwa wajib. Sesuatu yang tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu juga wajib. Kemudian wa atu zakat, sempurnakanlah zakat. Ini juga tidak berikanlah zakat. Kalau sempurnakanlah zakat itu, maka zakat itu sebaiknya dikelola bisa melalui amil, bisa diantar sampai rumahnya. Jadi tidak perlu antri kayak di Bifitro, ada yang meninggal, ada yang besar-besar, ada yang mati kalau dulu itu. Jadi bukan berikanlah zakat, tapi sempurnakanlah zakat itu ya. Artinya zakat itu dikelola kemudian sampai ke mustahiknya, langsung penerimanya, bukan disuruh ngambil di undang-undang. Sebenarnya yang membutuhkan zakat itu bukan hanya mustahik ya, tapi muzakinya orang yang zakat itu sebenarnya dia yang sangat butuh. Nanti untuk jauh di akhir zaman nanti wong-wong sing do iso ngetokke zakat iku kebingungan golek wong sing iso gelem nampa zakat. Nah saiki kan wong-wong langka sing do gelem ngetokke zakat. Ini nek sok niku bakal kejadian bingung leh warek ngekeke zakat iki karo sapa. Padahal wis wajib. Saniki wis wajib ning jarang sing do ngetokke
Lajeng warkau marokin rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nek warkiu marokin merokoklah. Merokoklah beserta orang-orang yang merokok. Warkau marokin itu rukuklah beserta dengan orang-orang yang rukuk itu. Akhirnya bahwa sholat itu ya selain ya ini kaitannya dengan jamaah, tapi juga hitungan sholat itu berapa itu pakai rokaat. Kalau sudah bisa mengikuti rukuk dan tidak ketinggalan baca subhanallah ya lafadzul, maka berarti dia bisa mendapatkan rokaat itu. Misalnya di rokaat kedua pas rukuk terus mengikuti rukuk masih dapat rukuk dengan jeda bacaan subhanallah, itu berarti dihitung dia rokaat. dapat rokaat. Ya. Contohnya apa jenenge lek sam salat rakaat pertama lho ya. Rakaat pertama pas lek sam posisine rukuk ning kula keri yo iso melu rukuke lek sam. Ini berarti kula masih dapat rokaat itu. Ya. Berarti saya tidak ketinggalan, nanti tidak nambahi rokaat. Tapi diawali dengan takbir tetap Takbir langsung rukuk, terus kita masih bisa rukuk, di rukuk itu masih bisa biqadri subhanallah, masih bisa ada waktu cukup untuk membaca subhanallah. Sebab itu yang masuk dalam tumak ninah itu biqadri subhanallah. Yang dinamakan tumak ninah adalah waktu diam, di waktu diam itu cukup untuk membaca subhanallah. Berarti ketika membaca subhanallah itu butuh waktu 5 detik, subhanallah berarti diam 5 detik. Subhanallah 3 detik. Subhanallah dirulu. Terus inna sholat tanahani al mungkar. Kalau kita sampun jelas nih. Karena nanti yang fahsya dan mungkar itu sholat yang bagaimana itu ya, artinya kalau sholat memang memenuhi syarat rukunnya, kemudian memenuhi batiniahnya sholat, maka pasti tanha anil fahsya wal mungkar, bisa mencegah perbuatan keji atau jahat dan kemungkaran. Jadi nek awake dhewe isih apa? Isih ya sholat ning ya maksiat itu berarti ya sholatnya memang perlu dipertanyakan. Ini karangan nek nganggo dawa ya mulane berarti kan sholat kita memang belum tanhan fasai wal mungkar. Ini ya innallaha apa la yudhi'u ajral mukminin. Cuman tanhanil fasal mungkarnya itu kadarnya mungkin sedikit, kalau yang bagus ya bisa banyak, tetapi bagaimanapun sholat dalam kondisi apapun itu pasti benar, karena posisi sholat itu dalam posisi menyembah pencipta itu, jadi pasti benar meskipun banyak kekeliruan, pasti benar. Terus di samping itu kan apa? Innallaha la yudhi'u ajral mukminin. Gusti Allah tidak akan menyia-nyiakan apa? Ya apa? Ajral opae lho. Opae kan berarti nggo salat sak bentuk-bentuke salate ya tetep diopahi. Ya muni ku wau tingkat kadare isih wis gelem salat isih ngapusi ya memang sampainya segitu. Tapi tetap ada penghargaan saka Gusti Allah. Ini tekan dulu. Terus Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumulillah. Peliharalah atau jagalah sholat-sholat dan sholat wusta. Sholat wusta itu sholat yang posisinya secara waktu berada di tengah-tengah, kayak zuhur dan asar, ini namanya sholat wusta. Nah sebelumnya hafidhu ala sholawati itu ya semua sholat. Nah, terus ada penekanan wa sholatil wusta, biasanya yang agak memeng itu kan yang paling berat waktu pertengahan itu, zuhur, asar ini kan baru enak-enaknya kerja dan lain-lain kan. Jadi termasuk agak ditekankan karena itu yang biasanya agak diabaikan. Meskipun ada pendapat yang dimaksud sholatul wusta itu adalah sholat yang dirasa paling
berat. Ketika awak dhewe sing dirasa paling berat ke subuh, berarti sholatul wusta itu sholat subuh. Ada ini. Ketika yang paling berat yang dirasakan awak dhewe niku dhuwur ngasar, berarti dhuwur ngasar itu yang dimaksud sholatul wusta mungguh awak dhewe. Itu ada juga yang berpendapat sholatul wusta itu adalah sholat 5 waktu, di antara sholat 5 waktu yang dirasa paling berat kanggone awak dhewe itu berarti sholatul wusta. Ya ayo. Aku mulai lah itu. Berarti rata-rata nganu, rata-rata subuh ya Mas. Sebenarnya subuh ki si aras-aras sentange. Aduh. Ya subuh jam itu ora bareng tetep subuh kan. Data siram barang seto data adus. Padahal iki nang iki dawuh aja ngentende adus jinabah. Iki pembahasan. Ya ini untuk pertanyaan saya terima lajengaken. Ini kaya bilang dia tak kenapa. Karena ngelinteng-ngelinteng ini pasaran suku kayak itu. Anaknya kan udah turu. Berarti kira-kira rata-rata saya dianggap sholatul wusta ini rata-rata subuh. Subuhnya jam 7. Ngaji Nabi ini nanti sholat subuh awal. Mulai nonton hukum kodok nih lho. Namun nganu sholat subuh ya ampun jam 09.00 terus mungkin nak ngerti kalau subuh jam 09.00. Aku nak gawe saringan dhewe. Yo nek ning sekali tempo ya seminggu pisang Mana yuk enggak dino, sholatnya subuh jam 09.00 ae ya wis gawe saringan dhewe, ora dino subuh jam 6 jam 7. Jadi enggak saringan dhewe. Kalau nek wis kok dawangi api ora kunut. Ndak konangan. Ngertine rak duka. Konangan isin yo. Kanten? Mboten terakhir ya? Bismillahirrahmanirrahim wa qala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sholatu ta salat iku mimadudin dadi tiyang utawa cagake agama. Paman mongko sapane wong akoma kang jumenengaken sapa wong ing salat, fakot akoma mongko temen jumenengaken sapa wong adina ing agama. Wa man lan sapane wong tarokaha kang tinggal sapa wong ha ing salat, fakot hadamaddin mongko temen-temen ngrubuhaken sapa wong ing agama. Wa qala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam miftahul jannati utawi kuncine swarga iku as-sholatu salat. Wa qala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam inna awwalama temen setuhune kawitane barang yang duru kan yang duru nggih yung duru kang den tingali yang dulu apa yung dulu Pak? Yung dulu apa yang dulu? Nek yung dulu dadi majhul. Yung dulu ya? Yung dulu kang den tingali, karena saya iso salah cetak nggih niku nggih. Karena arep dimajhulke karo. Yang yung dulu kang den tingali fihi ing dalem dalem perkara min ngamalil ngabdi saking ngamale kawula. Yaumal kiamati ing dalam dina kiamat iku as-sholatu salat. Fa in wujidan mongko lamun ditemu apa salat iku tamatan sempurna, kubilat mongko den tampa minhu saking nggih. Minhu saking wasairu ngamalihi lan ini minhu saking wong ya. Minhu saking wong to. Minhu saking wong wasairu ngamalihi lan sekerine ngamali wong. Wae wujidat lan lamun ditemu apa salat iku naqisotan kurang sempurna ruddat mongko den tolak ngalahi ing atase wong wasairu ngamalihi lan sekerine ngamali wong.
Pertama, Kanjeng Nabi dawuh sholat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan apa ya, menguatkan agama. Ini orang tinggal sholat berarti DE ngrubuhke agama. Terus dawuh meneh kuncine swarga iku sholat. Gusti Rasul dawuh meneh sesuk nang dina kiamat pertama kali sing dipriksa iku sholat. Ketika sholate kok wis sempurna kabeh ngamale ditampa. Ini nek sholate kok nakisa kurang atau kurang sempurna rudat ngalai wasairu amal iki. Lah nek kula gambarke sholat niku kaya dene karung. Karung sing gawe wadah belanjan. Ketika karung bolong-bolong kira-kira belanjane ya do bolong. Bolong monggo. Kira-kira. Enggak? Kan sedikit. Langsung waqala miftahul jannah as-shalah. Kuncinya surga itu sholat. Terus nek pun sholat nih pun alhamdulillah kada kuncine swarga. Lan alhamdulillah mboten kada kuncine neraka, tapi mboten usah kuwatir mlebu neraka. Sebabnya urung tau ketemu nganu Miftahun nar ini urung tau ketemu. Kuncine neraka iki apa ki urung tau ketemu. Lajeng kuncine swarga niku sak lintune niku qaulu la ilaha illallah Miftahul jannah la ilaha illallah. Terus nek pun nate ngucap la ilaha illallah niku Tetep duwe hak swarga. mlebet swarga niku pun mesti niku. Bahkan niku wonten hadis man qala la ilaha illallah dakhala jannah wa in jana wa in sarqa. Barang siapa pernah mengucapkan la ilaha illallah Tetep mlebu swarga. akan masuk surga meskipun pernah berzina, pernah Mencuri. Wa in jana wa in sarqa. Ya ning raketan iki wau, mlebune kapan iki mbun tetep duwe hak swarga. Plesir sik apa tilik-tilik rekreasi sik nang neraka kuwi ora adil ngono. Ning kan duwe hak swarga. Wong asik nang atine ana itu ana apa? Sak demok tau ngucap la ilaha illallah tetep duwe hak swarga. Ini ya ki mau mungkin plesir sik rekreasi sik nang neraka ngono kan ora adil. Ya ora kuwi. Ya Nggih anu mungkin nek kan mlebu kula mboten gadah kuncine, gadah kunci swarga. Kalih mulih la ilaha illallah kalih salat. Kuncine pun double ya. Kantun milih mungkin saking Kadang lawan. matur-matur niku nek mboten langsung tergugah blum. Oh mboten. Niki wonten ati sapaan mengaten wonten tiyang niku sak umur-umur durung lakoni elek. Terus ibarat catatan kesalahan niku kotak-kotakan diwadahi kotak. Dan dilihat catatan itu sepanjang penglihatan. Nah, didangu kalih Gusti Allah kesalahanmu apa? Parah sangat niki salahane di belakang itu catatannya kotak-kotakan banyak. Nah, piye nek mlebu neraka apa piye? Kangge derek mawon. Akhire kula mboten gadah sae sithik-sithik kok. Akhire Gusti Allah ngendika nek kowe duwe sak kotak kuwi ana catetane. Catetane namung qaulu la ilaha illallah. Catatannya itu bahwa dia pernah mengucapkan la ilaha illallah. Ya akhirnya karena Gusti Allah niku ajeng nyiksa utawa mlebokke swarga niku sak karepe. Nah, ternyata lafaz la ilaha illallah itu dengan seluruh kesalahannya itu begitu ditimbang, itu berat ucapan la ilaha illallah. Dan kenapa begitu? Memang seluruh penciptaan bahkan termasuk menciptakan Nabi Muhammad itu diawali dengan lafaz la ilaha illallah. Termasuk nanti qaulu la ilaha illallah itu lafaz la ilaha illallah itu lebih berat timbangannya dibanding seluruh dunia, langit dan isinya. Karena semua penciptaan didasarkan itu. Dan memang ada alasannya. Apapun lafaz la ilaha illallah itu pasti mutlak benar. Artinya mutlak benar itu sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 ditambah 1 mau yang mengucapkan gendo, bajingan atau kiai atau ustadz itu tetap benar.
Maka lafaz itu mutlak benarnya. Siapapun yang mengucapkan tidak mempengaruhi orang itu punya dosa kecil atau besar. Pasti dikatakan itu benar. Sebagaimana 1 tambah 1 sama dengan 2 itu takon profesor ya semono kuwi. Takon tukang becak nggih 1 tambah 1 2. Jadi nggak bisa beda. Padahal kalau diucape maling aja tetap benar. Maka lafaz itu timbangannya jauh lebih berat daripada seluruh dunia beserta isinya. Dan mungkin ada hadis yang lain yang mengatakan misalnya solu kholfaman kola la ilaha illallah. Makmumlah kepada orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi makmum dengan siapapun jadinya boleh. Tidak mesti imam itu harus paling fasih. Oh, paling fasih ucapan lafadznya paling fasih. Oh, apalah fikihnya paling pinter atau paling alim atau paling lama di desa itu, tidak mesti seperti itu. Jadi itu hanya satu keabdolan. Ya, itu keabdolan saja. Tentang alim, tentang bagus bacanya, tentang sepuh, tentang penduduk asli, itu hanya keabdolan. Tapi meskipun kita makmum kepada siapapun dengan syarat orang itu sudah pernah mengucapkan la ilaha illallah tetap sah. Ini kan bahas sah dan tidak sahnya, tentang bacaan yang paling bagus, tentang pengalimannya dalam arti kepemahaman ilmu agamanya yang paling paham, tentang sepuhnya, tentang penduduk asli, itu adalah keabdolan. Abdul itu utama. Tapi tentang asah itu yang penting itu wow, makmum pada orang yang pernah mengucapkan la ilaha. Kemudian inna awwala ma yundharu hal yang paling dilihat pertama kali dari amalnya hamba pada hari kiamat itu yang pertama yang ditanyakan sholat. Karena ini kan kaitannya dengan masuk surga dan neraka. Kamu punya kuncinya enggak? Sholat. Nah, kalau punya kuncinya ya bagus. Nah kalau sholatnya itu sempurna maka seluruh amalnya itu jadi diterima. Artinya disukai, diridhoi, ya, semuanya diterima. Jadi, nah ukurannya gampang aja, artinya gampang aja. Pokoknya kalau orang sholat itu pasti melakukan hal yang benar. Bagaimanapun sholat dalam kondisi apapun, meskipun ingatnya dari sana sini macam-macam, itu tetap dalam kondisi statusnya menyembah Allah. Jadi status menyembah itu ya pasti benar. Sesuatu kehebatan sendiri. Iya. Nilai plus. Kalau orang mau gelem sholat itu nilai plus. Ya mau derajat-derajatan itu wow. Ya palingnya nilai plus. Ada yang Dua. Pertanyaan, betul? Betul tambah setengah kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong hafadho kang reksa sapa wong ala salate ante salat akramahu mongko mulyakaken hu ing wong sapa Allah Gusti Allah bi khamsi khisalin kelawan 5 pira-pira tingkah. Yarfa'u suwiji den ilangi utawa den angkat nganu saking wong dzikol ngaisi kerupekane pangupa jiwa. Wa adzabal qabri lan den ilangi siksa kubur. Wa yu'tihi lan paring ing wong sapa Allah Gusti Allah kitabahu ing kitabe wong biyaminihi kelawan sisih utawa tangan tengene wong. Wa yamurru lan mlaku sapa wong ngalas sirate ngatasé siratal mustaqim kabarke kaya dene tapit. Wayat dikulan lebu sapa wong aljanata ing swarga biwairi hisabin kelawan tanpa hisab. Wa man tasabane wong tahawana kang gawe gampang sapa wong bisolati kelawan salat ngakobau moko nyiksa ing wong sapa Allah Gusti Allah bi khamsa ngasarota kelawan 15 apane ngukubatan siksane sitin kang 6 fid dunya ing dalam dunya wasalasin lan kang 3
indal mauti ing dalem nalikane mati wasalasin lan telu inda dukhulihi nalikane mlebune wong fil qabri ing dalem kubur wasalasin lan kang telu iku indalika irabihi nalikane ketemu sapa wong iku indalika nalikane ketemu iku indalika irabihi nalikane ketemu sapa wong ing pangerane wong ae mau kifal kiamati tegese panggonan dina kiamat. Nah itu dua iki. Nah ini tetep tekan iki wae. Sik. Jadi satu ketika ana wong gelem ngreksa tenan jaga salate bakal oleh kemuliaan dari Allah 5 macam. Satu dihilangkan dari susahnya pangupah jiwa, susah rezeki, kerupakane rezeki, kerupakane urip. Terus dihilangkan siksa kubur, diparingi kitabe saka sedengan berarti napa termasuk ahli kebaikan. Terus lem mlaku nang sira lem wot nang siratal mustaqim kaya tatet kecuak ngono, kaya langsung gendring ngono. Terus mlebu swarga tanpa hisab. Ning kasewalike ketika gawe gampang salat oleh siksa jumlahe 15 werna. Sing 6 dikekke nang donya, sing 3 dikekke nalikane mati, sing 3 dikekke nalikane mlebu kuburan, sing 3 dikekke nalikane sok ketemu Gusti Allah dalam arti sedina kiamat. Iya, terus ora dituwa iki. Tekan iku sik nggih. Sik tentang ya tuwa ya. Bahwa yang menjaga sholatnya menjaga itu ya nek termasuk nek utang ya terus kodok menjaga sholatnya ya apa Allah akan memuliakan dengan 5 hal 5 perkara. Pertama Allah akan menghilangkan sumpeke kehidupan ya termasuk rupeke rezeki, rupeke keluarga, rupeke itu artinya berarti rupeke kehidupan ini berarti karena dihilangkan itu berarti sering tampak ceria di hadapan banyak orang itu sering ya wis momen aneh-aneh guyan-guyu wis mboten dhewe guyan-guyu garani edan kelihatan ceria terus itu alamatnya dimuliakan Ya paling enggak iya ya orang grangsang ngono ya orang grangsang duwe sithik ya iso kaya rasane cukup, duwe akeh ya saya nemen le cukup. Nek kadang-kadang kan padahal duwe akeh nek wasane isih grangsang ngono rasa kecukupan mungkin. Ora iso ngrasa ketentreman kan. Ndika aisih. Kemudian ya siksa kubur dihilangkan. Kemudian Allah akan memberikan orang itu catatan biyaminihi ya dengan sisi kanannya. Jadi kitab bau itu maksudnya kitabnya orang itu berarti maksudnya catatan amal. Jadi kadang kalau ya memang di Arab dalam bahasa Arab itu sering menggunakan kalau Alkitab, kitab itu berarti catatan. Makanya Quran kadang disebut Alkitab karena isinya tulisan-tulisan atau catatan. Kadang disebut Al-Furqan karena pembeda baik dan buruk. Kadang Al-Huda karena sebagai petunjuk. Kadang Al-Mushaf karena isinya lembaran-lembaran. Sohifah itu namanya lembar. Nah, dimana Alkitab biasanya di pandangan kita Alkitab itu berarti Injil, cenderungan ke Injil. Tapi itu sebenarnya ya Alkitab itu ya kitab suci yang isinya tulisan-tulisan. Kemudian wayamuru ala surati kalbarki. Jadi jangan bayangkan nanti orang jalan di Siratal Mustaqim itu seperti kilat. Jadi tidak perlu membayangkan bahwa nanti lewat itu seperti benang dibelah 7 atau kalau ini kalbarki jadi orang ngerti. Kalau orang lewati Siratal Mustaqim, neraka orang lewati Siratal Mustaqim. Jadi
Ya bayangan yang anak-anak aja nggak punya kunci nggak punya kunci neraka, terus Yo angel arep mlebu. Kuncine lara duwe. lewate kaya kilat ya wis ora ngerti ya ana neraka ora tahu-tahu kok ning swarga. Kepenak. Kira-kira. Tenanan iki. Yang bayangin kepenak. Kepenak. Ini ndandone ngap bibir. Anak Anak yang ndandone ngap. saya Allah itu seperti prasangka hambaku, jadi prasangka yang baik-baik saja ya yang terjadi ya kayak gitu. Kalau itu hadis qudsi itu hadis yang paling atas posisinya, itu maknanya dari Allah, redaksinya dari Nabi Muhammad, jadi sangat kuat. Hadis qudsi itu dari Allah, hanya saja tidak termasuk dalam Al-Quran. Itu langsung dari Gusti Allah. Udah, menurut. Menurut niku sing 15 seksa. Oh iya. Kemudian barang siapa mengentengkan atau meremehkan sholat, ya, meremehkan, melalaikan, mengentengkan sholat, maka Allah akan menyiksa dengan 15 ancaman siksa. 6-nya di dunia, ya, berarti nanti dilaksanakan di dunia. Dirasake nang dunya. 3-nya pada saat mati, jadi indal mauti pas sekarat kan piye. Yang ketiga pada saat masuk kubur. Yang 3 lagi pada saat bertemu Tuhannya atau bertemu Allah, yaitu pada hari kiamat. Maksudnya dawa banget iki.